वाले दे पदार्थ। 9वीं क्लास विज्ञान पाठ पहला। पिछली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਐੜਾ ਭਾਗ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ। ਨਿਗਰਤਾ, ਦਬੀਨ ਯੋਗਤਾ, ਤਰਲਤਾ, ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦਾ ਭਰਨਾ, ਆਕਾਰ, गतिज ऊर्जा ਅਤੇ ਘਣਤਾ। उत्तर निगरता किसी पदार्थ द्वारा अपने आकार नूं बदलण दी योग्यता अयोग्यता। दबीन योग्यता बल लगाउण ते आयतन घटण दी योग्यता। तरलता किसी पदार्थ दे वगन दी योग्यता। सिर्फ द्रवां अते गैसां दी तरलता हुंदी है। बर्तन विच गैस दा भरना, निश्चित आकार, बर्तन विच गैस दा भरना निश्चित आकार अते आयतन ना होण कारण गैसां विच जिस बर्तन विच रखते हाँ उस बर्तन नूं चंगी तरह भर दिंदियां हन। आकार किसी वस्तु दियां स्पष्ट सीमावां दा होना। सिर्फ ठोसां दा आकार निश्चित हुंदा है। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु दी गति कारण समाई ऊर्जा नूं गतिज ऊर्जा कहंदे हन। घणता किसी पदार्थ दे इकाई आयतन दे पुंज नूं घणता कहंदे हन। घणता बराबर हुंदी है पुंज बटे आयतन। प्रश्न नंबर 7वां, कारण दसो। गैस पूरी तरह उस बर्तन नूं भर दिंदी है जिस विच उस नूं रखदे हां। इहदा कारण है भी गैस दे कणां विच खाली थां हुंदे हन अते खिच बल बहुत घट हुंदा है। गैस बर्तन दियां दीवारां ते दबाव पाउंदियां ने क्योंकि गैस दे कण गतिशील होण करके बर्तन दियां दीवारां ते बल लगाउंदे हन। लक्कड़ दी मेज ठोस अखवाउंदी है क्योंकि लक्कड़ दा आकार अते आयतन निश्चित हुंदा है। हवा विच असीं आसानी नाल हथ चला सकदे हां पर एक ठोस लकड़ी के टुकड़े विच हथ चलाउण लई सानू कराटे दे विच माहर होना पवेगा। इहदा कारण है भी हवा के कण विच बहुत खाली थावां हुंदियां ने जबकि लक्कड़ के कणां दे विच कोई खाली थां नहीं हुंदी या घट हुंदी है। प्रश्न नंबर 8वां, आम तौर ते ठोस पदार्थ नालों द्रवां दी घनता घट हुंदी है पर तुसीं बर्फ के टुकड़े नूं पानी उत्ते तैरते वेख्या होवेगा। अजिहा क्यों हुंदा है? इहदा उत्तर है बर्फ भावें ठोस है पर इसके कणां विच खाली स्थान द्रव पानी नालों वध हुंदा है। हेठ लिखे तापमानां नूं सैल्सियस दे विच बदलो। हुण किसी भी तापमान नूं असीं सैल्सियस विच कदों बदल सकदे हां जदों असीं उहदे विचों 273 घटावांगे। 300 कैलविन इहदे विचों तुसीं 273 घटा दो 27 डिग्री सैल्सियस रह जूगा। 573 दे विचों फिर 273 घटा दो 300 डिग्री सैल्सियस हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां, हेठ लिखे तापमान दे पानी दी भौतिक अवस्था की होवेगी? भौतिक अवस्था ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 250 डिग्री सैल्सियस 250 डिग्री सैल्सियस ते पानी की होवेगा? गैस होवेगा। 100 डिग्री सैल्सियस ते यह द्रव अते गैस दोने रूप विच पाए जाणगे। अपना अगला प्रश्न हैगा है प्रश्न नंबर 11वां, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहिंदा है? उत्तर है क्योंकि अवस्था परिवर्तन के दौरान सारी ताप ऊर्जा पदार्थ के कणां नूं दूर करन विच लग जाती है। वायुमंडली गैसां नूं द्रव विच परिवर्तन करन दे लई कोई विधि समझाओ। देखो जी, वायुमंडल गैसां नूं द्रव विच परिवर्तन करना है। प्रश्न 12वां चल रहा सी बेटा अपना।
ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਓ। 12ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲਦੇ ਹੋ ਭਾਫ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਗੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ द्रव ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਗੈਸ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ। ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾਤਾ, ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਢੱਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਉਹ ਗੈਸ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਫ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ द्रव ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ, ਕੀ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਦਬਾਅ ਵਧਾਤਾ। ਸੋ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ द्रव ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਮ ਖੁਸ਼ਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੂਲਰ ਵਧੇਰੇ ਠੰਡਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗੂੜ ਮੰਤਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਲਊਗੀ, ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਲੈ ਲਏਗੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਠੰਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਾਂਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਸੀਨੇ ਕਰਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ। ਸੋ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੰਡਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਮ ਖੁਸ਼ਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੂਲਰ ਵਧੇਰੇ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14ਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਉੱਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਠੰਡਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਘੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਹੈਗੀ, ਤਾਪ ਹੈਗਾ, ਸੇਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15, ਐਸੀਟੋਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਸੈਂਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਥੇਲੀ ਠੰਡੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਠੰਡੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਹਥੇਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਪ ਸੋਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਸੋਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਸੋਖ ਕੇ ਵਾਸ਼ਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਥੇਲੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16, ਕੱਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਚਾਹ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਕੱਪ ਤੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰ ਦੇਖੋ, ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ ਵੀ ਕੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੀ ਪਲੇਟ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੇਤਰਫਲ ਪਲੇਟ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਪ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੀ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਤੀ ਚਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਠੰਡੀ ਕਰੋਗੇ। ਠੰਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ, ਪਲੇਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਜਲਦੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸੀਨਾ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹਾਂਜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਸੀਨਾ ਸੋਖ ਕੇ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ 17 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਸਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ 573 ਕੈਲਵਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। 600 ਕੈਲਵਿਨ ਲਿਖ ਲਓ, 1700 ਕੈਲਵਿਨ ਲਿਖ ਲਓ, 700 ਕੈਲਵਿਨ ਲਿਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ। ਸੋ ਕੈਲਵਿਨ ਤੋਂ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 273 ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ 273। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 273 ਘਟਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 27 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ 300 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਫਿਰ ਕੈਲਵਿਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ। ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੈਲਵਿਨ ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। 273 ਜੋੜ ਦੋ। 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ 273 ਜੋੜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੈਲਵਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। 373 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 273 ਜੋੜ ਦੋਗੇ 646 ਕੈਲਵਿਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੀਸਰਾ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਨੈਪਥਲੀਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾ ਅਦਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਪਥਲੀਨ ਦੀਆਂ ਬੋਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਾਇਲ ਦੀਆਂ ਬੋਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਨਾਇਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨੈਪਥਲੀਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟਰੰਕ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੈਪਥਲੀਨ ਬੋਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਹਰ ਉਡਾਉਣਾ, ਜੌਹਰ। ਸੋ ਨੈਪਥਲੀਨ ਦੀ ਬੋਲ ਠੋਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੌਹਰ ਉਡਾਉਣਾ। ਪੇਪਰ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ? ਕਪੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਰ ਦੇ ਕਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਰਣ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਚੌਥਾ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ, ਚੀਨੀ, ਆਕਸੀਜਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ, ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਦਾ ਦੇ ਗੁਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਰਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਠੋਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਠੋਸ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਦਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੈਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਹੁਤ 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 ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਕਸੀਜਨ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਖੰਡ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਆ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਭੌਤਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਭਾਫ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੂਗਾ? ਤਰਲ ਦਰਵ ਦੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਰਫ਼ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਉਹ ਤਰਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਦਰਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਭਾਫ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਸ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤਾਂ ਗੈਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦਰਵ। ਸੋ ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6ਵਾਂ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਦਰਵ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਰਵ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਰਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਮਤਲਬ ਠੋਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਗੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਘਲਾਓ ਦਰਜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਇਤਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਸੋ ਪਾਣੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਦਰਵ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਠੋਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਠੋਸ ਦੇ ਗੁਣ ਲਿਖ ਲਓ ਚੱਕ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਗੁਣ?
ਠੋਸਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੋਸਾਂ ਦਾ ਆਇਤਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਇਤਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7ਵਾਂ 273 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਤੇ ਠੰਡਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ 273 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਗੁਪਤ ਤਾਪ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੀ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 273 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਗੁਪਤ ਤਾਪ ਜਿੰਨੀ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਬਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਭਾਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗੀ, ਭਾਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ ਭਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਗੁਪਤ ਤਾਪ ਜਿੰਨੀ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ।